सुप्रिया यार भितर 4 राज्य एवं गोटे केंद्र शासित अंचल विधानसभा निर्वाचन हो सारी आज शेष दिन थिला। शेष पर्यायर पश्चिमबंग केवल द्वितीय पर्यायर मतदान थिला जहाँ शेष हो सारी पर संध्या 6:30 पर जहाँ निर्वाचन आयोग जो प्रकार निर्देश रही से क्रम संध्या 6:30 पर विभिन्न जो मैंने एग्जिट पोल संस्था जो मैंने एजेंसी माने जो मैंने एग्जिट बाहुड़ा मत दियंती सेमानकर गोटे पर गोटे मत आसी सारी मोटामोटी जदि मत भितरु जदि बाहर करा जीवो चित्र ताहले वेस्ट बेंगल एवं आसाम रे बीजेपी रो भल प्रदर्शन कथा कुहा जाउची एवं केरल रो क्षमता परिवर्तन किछिटा जगह संकेत अछि एवं किछिटा जगह ए संकेत भी रहुची जे कोनोसी परिवर्तन न होई पारे गोटे कड़ा टक्कर हो पारे। तमिलनाडु चित्र मध्य से प्रकार कुहा जाउची। तमाम प्रसंग रे हमें अधिक आलोचना करबा हम सहित वरिष्ठ राजनैतिक समीक्षक स्वाधीन शतपथी रही। स्वाधीन बाबू स्वागत करुचे आलोचना को। आमे समस्त जानिछु जे पश्चिमबंग तमिलनाडु केरल आसाम एवं पुडुचेरी रो भोटर माने सेमानकर मताधिकार साब्यस्त करि सारिछंती। फलाफल को अपेक्षा रही 4 तारिख फल बाहरिबो किंतु वर्तमान जेहेतु एग्जिट पोल आसी सारिछि ता चर्चा गोटे रोचक स्तर रे थाए सबु बेले केते दूर आपण एग्जिट पोल को विश्वास को नियंती एवं विभिन्न एजेंसी रो जो सर्वे रही ताको आपण केते ग्रहण करंती। देखिए सुप्रिया मैडम जी एग्जिट पोल कथा कहिबे मैं ताको गोटे लोकल ये कहिबी आज भी बहुत जगह रे साप कामुडिले लोक गुणिया ऊपर जाके निर्भर करूचंती तापरे भी बहुत अनेक समय से मृत्यु मुखरे पड़ुचंती शेष समय डाक्तरखाना जाई पहुंचंती किंतु को मृत्यु मुखरे पड़ंती तथापि हम से गुणिया ऊपर बहुत गाँ गली लोक एबी विश्वास करूचंती। एग्जिट पोल बारंबार मिथ्या हवा कथा सत्वे मध्य समस्त गोटे आग्रह थाई एग्जिट पोल देखिया आप देखिए जो एग्जिट पोल आसे मुझे जापारे एग्जिट पोल कहीं करते किए पछरे थाए कौन निजे पैसा खर्च कर एग्जिट पोल करुँच कि बेले बेले देखिए किसी ना ना एग्जिट पोल आसे केवल निर्वाचन समय कौन संस्था थाए न थाए जना पड़े नहीं तेणु ये एग्जिट पोल कहीं हुए आप देखिए अनेक समय एग्जिट पोल पूरा भूल होते जदि को गोटे एग्जिट पोल ठीक बाजीगला आप देखिए चाणक्य माने 2014 मसीह 19 मसीह जो केन्द्र लोकसभा प्राय ऑलमोस्ट ठीक होता किंतु से ओडिशा क्षेत्र में कहते 15टा एमपी सीट जीत चाणक्य मात्र गोटे मात्र सीट जीत 2014 मसीह एमती बहुत समय अच्छा जो मैंने जो 6टा 7टा 8टा संस्था कर भी गोटे यूनिफर्मिटी आसुना माने एते डिफरेंस भीतर आसुची जदि ता भीतर कौन गोटे एग्जिट पोल ठीक होगा बेले सब एग्जिट पोल भूल होले जदि गोटे ठीक होगा आम कहूँ से ठीक कला बोली पूरा जादली टाइप जदि एमाने कहउचंती जहाँ करूचंती से दृष्टि देखिबा गले गोटे बहुत बड़ एक्सरसाइज किंतु से तार जो पोल रो जो रिजल्ट आसुची आमे जेतले देखुचु जे को दल को केते मिलुची आसन सेतले गोटे बहुत बड़ से माने व्यवधान रखिकी कहउचंती मानकर 150 रु 180 भितरे पाइबे 150 रु 180 भितर गोटे बहुत बड़ व्यवधान है तो ता भितर हाँ से प्रकार बहुत समय देखा मिलूची तेणु ये सब जिनस गोटे बहुत कन्फ्यूजिंग जिनस। अच्छा आप देखिए ओपिनियन पोल प्राय सब चैनल बेंगल देखा टीएमसी सरकार करुच्ची आप गत 2021 मसीहार आप एग्जिट पोल को नेबे आप देखिए जो चैनल मैंने इंडिया टीवी कहता 192 सीट बीजेपी जानकी बात कहते 162 रु 185 5 वर्ष पूर्व तो पोल रिजल्ट बीजेपी को विजयी घोषणा करा जाउथला आज्ञा तेणु से अबकी बार 200 पार विषय नारा देते बहु परिश्रम करते सब करते एथर से एसआईआर होती बहुत लोकंर ना जो कटि जाइए जीवंत बंचित लोक ना नहीं तापर एत जो परसेंटेज भोट होती ସେଇଟା କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି ଯେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ପଡିଥିଲେ ସରକାର ବଦଳିବ ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1952 ମସିହାରୁ ଯେବେଠୁ ମାନେ ବେଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରଥମ ସରକାର କଲା ତାପରକୁ ଆପଣ 57 ଦେଖନ୍ତୁ 61 ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ମାନେ 1971 72 ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା
ହଁ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ରାୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ପଡିଥିଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଆସିଲା 77ରୁ ହଁ ତାପରେ ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ବାଚନରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଭୋଟ ପଡିଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 34 ବର୍ଷ ନିରଙ୍କୁଶ ମାନେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ 11 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଏମସି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଲଢୁଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ଯେତିକି ଥିଲା ହୁଁ 16ରେ ତାଠୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ପଡିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିଏମସି ଏକାଠି 211 ସିଟରେ ଜିତିଲା। ହଁ ତାପରେ ଆପଣ 2021ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସବୁ ଭୋଟ ପଡିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ଟିଏମସି 215 ସିଟ ଜିତିଲା। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ପଡିଛି ହଁ ଯିଏ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନହବ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲା ହଁ ଏଭଳି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ବିଜେପି ଗତ ଥର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ମାନେ ମଦାନୀ ମିଡିଆ ହଁ 3ରୁ 77 ହେଇଥିଲା ହଁ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଣ ବଢିଥିଲା ତାହେଲେ 77ରୁ କଣ 170 ବା 177 ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିକ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା 3ରୁ 3ଟା କଣ ପାଇଁ 77 ହେଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗେ ରାମ ପରେ ବାମ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଟା ଦେଲେ ହଁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଟିଏମସି କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆଗେ ରାମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ପରେ ବାମ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ଭୋଟ କଥା ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଟିଏମସି ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯୋଉ 22% ଭୋଟ ଟା ବଢିଗଲା ହଁ ସେଇଥିରେ ସେ 77 ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ 0 ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ 2016 ମସିହାରେ ହଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେମାନେ 77 ସିଟ୍ରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ 84 ସିଟ୍ରେ ଥିଲା ହୁଁ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ 33ଟା ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ 77 ସିଟ୍ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମାନେ 77 କି ପଳେଇଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ 0-0 ହେଇଗଲେ ହଁ ବିଜେପି 77 କି ପଳେଇଲା। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି 77 କି ଯେତିକି ଗୁଣ ବଢିଛି ତାହେଲେ ସେତିକି ଗୁଣ ବଢିଲେ ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ 5000 କି 10,000 ସିଟ୍ ଅଛି ସେମିତିଆ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ଡିଟେଲ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମୁଁ କେତୋଟି ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଯାକ 4 ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପୋଲ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ସ ର ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିଛି ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି କହିଦିଏ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ 294 ସିଟ୍ସ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ହଉଛି 148 ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୋଟ ଭାଇବ୍ସ ଆଉ ଟୁଡେଜ ଚାଣକ୍ୟ ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ଆଭରେଜ କଲା ବେଳକୁ टीएमसी 184 ରୁ 194 सीट्स होची बीजेपी 98 ରୁ 108 सीट्स होची अदर लेफ्ट अछंती 3 टू 9 सीट्स जदि मु एटा वेस्ट बेंगल रो पोल ऑफ पोल्स कहूची सेमती तमिलनाडु रो जदि हम देखिबा तमिलनाडु रे बहुत माने कड़ा टक्कर होची डीएमके को 113 रु 123 सीट भितर दिया जाउची एआईएडीएमके को 106 रु 116 सीट दिया जाउची टीवीके पई 2 रु 8 सीट्स भितर विभिन्न कहिचंती जेमति कि वोट भाई टुडे चाणक्यर एवरेज को मु देखिकरी कहूची पोल ऑफ पोल्स सेमती केरला पई 140 सीट रहिची मेजॉरिटी होची मैजिक नंबर 71 पोल ऑफ पोल्स रे एलडीएफ जोटा 71 सीट्स पाउची यूडीएफ को 67 सीट्स मिलुची एनडीए बीजेपी 2 सीट भितर 0 रु 2 सीट भितर रहिची की एजेंसी रहुची केरला पई वोट भाई आउ टुडे चाणक्य ऊपर मु ए दुटी को नेकरी पोल ऑफ पोल्स करिछि आसाम रे जदि देखिबा 126 सीट रहउची मैजिक नंबर 64 पोल ऑफ पोल्स रे एनडीए रो क्लियर लीड कथा कुआ जाउची एनडीए 80 रु 90 सीट पाइबो इंडिया गठबंधन जोड़ा कांग्रेस प्लस 29 रु 39 सीट्स भितर सीमित रहबे अदर्स को भाग्य को 3 रु 7 सीट भितर जहां मिलिबो मैट्रिक्स चाणक्य एवं टुडे चाणक्य को नेकरी एकी एजेंसी मानकर पोल ऑफ पोल्स कहउची पुडुचेरी कथा 30 सीट रहिची मैजिक नंबर होची 16 जहाँ एआई एनआरसी प्लस बीजेपी लीडिंग पाउची कांग्रेस प्लस डीएमके सेठी मेन चैलेंजर हिसाब रे रहउचंदी एवं टीबीके कथा मध्ये टिके आसुची जोटा माने पोटेंशियल स्पॉइलर बोलिकरी पोल ऑफ पोल रो रिजल्ट कहूची बाकी होची एतिकी कथा मोटा मोटी आसीची सबु एजेंसी रे तो भिन्न भिन्न मत रहउची किछि अछंती जो माने रीजनल सेठिकार आंचलिक एजेंसी सेमानकर चित्र अलगा होची एवं जातीय स्तर रे जो माने विभिन्न समय काम करंती सेमानकर चित्र अलगा होची या पर मत आपनकर देखो आपण जो कथा कहले जो जो सब माने उदाहरण देले हां मो वर्तमान जेति मो आगे माने केंद्र शासन पुडुचेरी कहबी मोर माने एटा व्यक्तिगत कथा एटा हां जे सेठी 30 टा सीट सेठी एन रंगा जने भारी पॉपुलर नेता से भी दिने कांग्रेस रे थिले
ଆଜ୍ଞା ସେ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଦଳ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ। ସେଇଠି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛି ଏମପି ଯୋଉଟା ହଁ ବିଜେପି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟନର ସେଠି ହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟନର ହଁ ହଁ ସ୍ମଲ୍ ପାର୍ଟନର ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ବା ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ଏନ୍ ରଙ୍ଗାଙ୍କର ହଁ ତେଣୁ ଯଦି ସେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ନୁହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି ହଁ ତେଣୁକରି ସେଠି ମାନେ 16, 14, 17, 13 ଏଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ଏଟା ଅନୁମାନ ଆଚ୍ଛା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହଁ ଏଇଠି ତାକୁ ପୁଣି ଯିବ ହୁଁ ବାକି ରହିଲା କେରଳ କଥା ହଁ କେରଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହଁ ମାନେ ସେଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ବଡ ଦଳ ବା ଅଲଗା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟନ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜିତିକି ଗତ ଥର ହଁ 2021 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସେ ସେଟା ଯୋଉ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ ମାନେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ଯଦି ସେ ଏଥର ଜିତନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ରେକର୍ଡ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲାଗୁନାହିଁ ସେଠି କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ଗଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ପଛରୁ ତୁଳିକାଘାତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥର ସିଚୁଏସନ ଯାହା ଅଛି ସେଠି ଅନୁମାନ ହଉଛି ଯେ ୟୁଡିଏଫ୍ ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଁ ବାକି ଯଦି ସେଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ ଏଟା ବିଜୟନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ କରନ୍ତି ସବୁ ହୁଁ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ବି କେବଳ କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆଗାମୀରେ ହବ ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁନେଇ ସେଠି ୟୁଡିଏଫ୍ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଇଏରେ ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ବହୁତ ବଢେ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କେରଳରେ ହଁ ସେତେବେଳେ କେରଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ କମେ ସେଟା ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁ ନାଇଁ ଓଷମାନ ଲାଗୁନି ମୁଁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ବଢିଛି ହଁ କେରଳରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିଛି ସେ ସରକାର ରହିଛି ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହଁ କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ଠିକ ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ବଢିଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଗତଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ 2021ରେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ବଢି ନଥିଲା 2016 ଆଉ 21 ତୁଳନାରେ ତେଣୁ ସେଠି ସରକାର ରହିଲା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଆଗରୁ ଜେନେରାଲ ଥିଲା ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ବଢେ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖା ହଉଛି ସେଟା ମାନେ ମାନେ ସେ ଥିଓରି ଆଉ କାମ କରୁନି ମାନେ ହଁ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ଥିଓରି କାମ କରିବ ରାଜନୀତିରେ ସେଟା ଇଏ ନୁହଁ କାରଣ କେରଳରେ ଯୋଉ କଥାଟା ହୁଏ ସେଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ହଁ ତାମିଲନାଡୁ କଥାରେ ଦେଖିବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମାନେ ସେ ମାନେ ସର୍ଦନ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ସର୍ଦନ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ର ହିରୋ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟାଲିନ ଯୋଉଦିନ ସେ ମହିଳା ବିଲ୍ କି ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସେଇଦିନ ସେ ବହୁତ ବଡ ହିରୋ ହେଇଗଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସର୍ଦନ ଷ୍ଟେଟ ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଗଲା ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ ବାହାରରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ବାହାନରେ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯିବ ସଂକୁଚିତ କରାଇବେ ବା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତି ସେଇଥିରେ ସେଇଦିନ ସେ ବହୁତ ବଡ ହିରୋ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଟିଭି କେ କଥା ଏତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ପୋଲ ଦଉଛି ଯେ ଟିଭି କେ 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ ଲାଗୁଛି ଟିଭି କେ କୁ ପ୍ରାୟ କିଏ 2 ଦଉଛି କିଏ 8 ଦଉଛି କିଏ 10 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ମୁଁ ମତେ କହିଲା ଫୋନ କରି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିଭିରେ ତାକୁ 112 ରୁ 120 ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ ମାନେ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା କିନ୍ତୁ ରାଜନେତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା 25 ରୁ 33 ଦେଇଛନ୍ତି ଏଆଇଡିଏମ୍ କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 120 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମଲ ହାସନକୁ ଏତେ ପପୁଲାର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ନୁହନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ କମଲ ହାସନ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ ଗତ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେପିର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଅତି ଗରିବ ମହିଳାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଗଲେ କମଲ ହାସନ ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବିଲୟ କରିଦେଲେ ଡିଏମକେ ରେ ଏବେ ଡିଏମକେ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଭଲପତି ବିଜୟନ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଏମିତିର ସରକାର କରିଦେବେ ଇଏ କରିବେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲିଂ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିନି ତେଣୁ ସେଠି ତାମିଲନାଡୁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଲିନ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଆଇଡିଏମକେ ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ବୋଲି ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଛି ସେଟା ପରିବାରବାଦ ନହେଲେ ସେ ପାର୍ଟି କେବେ ତିଷ୍ଠି ନାହିଁ
ଆପଣ ସମାଜବାଦୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହଁ ମାନେ ମୁଲାୟମଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଖିଳେଶ, ହଁ ଏଠି ବିହାରରେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଲୁଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ କି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ମାୟାବତୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆକାଶ ଆନନ୍ଦ ହଁ ସେ ଏବେ ସପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, ସେଟା ରହିବ ପରିବାରବାଦ ପାର୍ଟି ଏ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ କୁହନ୍ତୁ ରାମବିଳାସ ପାସୱାନ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଟିକେ ଆସାମ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ କରିବା, ଆସାମ ଉପରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାମ ଉପରେ ଯଦି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ସବୁ ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଥମ୍ପିଂ ମେଜରିଟିରେ ଜିତିବେ, ମାନେ ସେଠି ବିଜେପି ଜିତିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଭୋଟରେ ମାତ୍ର 0.8% ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଜେପି 75 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ଗଠବନ୍ଧନ ସେମାନେ 50 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମାନେ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ଅଲଗା ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁଛି। ସେଥିରୁ ଯୋଉ 23 ମସିହା ଯୋଉ ଡିଲିମିନେସନ ଆସାମରେ ଆଉ ଯୋଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ କଲେ, ଯୋଉ 35ଟା 36ଟା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର, ସେଇଟାକୁ ଲିମିଟେଡ କରିକି 21-22 ଭିତରେ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି କରିଛନ୍ତି 9 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା କରିଛି 26 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସାମ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଖିକିରି ସାଉଥର ଷ୍ଟେଟ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯଦି କରିବେ ବଢେଇବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ସାଉଥର ସିଟ୍ ସବୁ କମିଯିବ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଓଡିଶା ବି ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭାରତ ବର୍ଷ କି 6ଠ କି 7ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ବି ଆମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ଆମର କମିବ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସାମରେ ଲିଡ୍ କରିବା କଥା ଯାହା ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ହବନି, କେବେ ବି ହବନି। ଆଉ ଯଦି କାଲି ସେଇଠି ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଉଭା ହୁଏ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ କିଛି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଅର୍ଥ ପବନ ଖେରା ଉଠେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଛି, ସେଗୁଡାକ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜେପି 2 ମାସ ଆସାମ ଆସେମ୍ବଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆସେମ୍ବଲି ଚଲେଇ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତିକି କରପ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି କରପ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆସାମ ଇତିହାସରେ ଏମିତି କରପ୍ସନ କେବେ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କ୍ରାଉଡ ପୁଲର ହେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଓଡିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ହିମନ୍ତ ଦରକାର, ବେଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ହିମନ୍ତ ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଅତି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ କଥା କହନ୍ତି, ସେଇମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର କ୍ରାଉଡ ପୁଲର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି, ଲୋକ ବୁହାଇକି କିଛି ଆସନ୍ତି। କ୍ରାଉଡ ପୁଲର ଜଣେ ଅତି ଖରାପ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଯଦି କିଛି ଫାଇଦା ନ ହଉଥିବ, ନୁକସାନ ହବ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ସବୁଠି କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛି? ମୋର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଫାଇଦା କରିଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ସିଏ ବେସିକାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ବିଜେପିର ଜଣେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ଲୋକ। ସେ ତ୍ରିପୁରାରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବି କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, ଇଏ ଆସାମରେ ଇଏ ବି କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, ମଣିପୁରରେ ବି ସିଏ ବି କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଘାଳୟରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅରିଜିନାଲି ତାଙ୍କ ବାପା କଂଗ୍ରେସର। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଜେପିର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯାହା ମତେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିପାରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ ଏଥର ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଛି। ହିମନ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କେଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍କେଲରେ ତ ବିଜେପି ଜିତିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବିଜେପି ଜିତେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ ପିନାରାୟ ବିଜୟନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ?
ନା ପିନାରାୟ ବିଜୟନ କେରଳରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ୟୁଡିଏଫ ସରକାର କରିବ। ୟୁଡିଏଫ ସରକାର କରିବ। ଓକେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଷ୍ଟାଲିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା? ଷ୍ଟାଲିନ ମାନେ ବହୁ ଭଲ ମାନେ ମାର୍ଜିନ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଓକେ, ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ବୋଲିକିରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁଁ ପଚାରି ଦିଏ ଧାଡିକିରି, ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା? ମୁଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ହୁଏତ ହଁ, ମାନେ ମୋଦି 140 ରୁ 155 ସିଟ୍ ପାଇକି ସରକାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ତା ସହିତ ବିଜେପି କୋଉ ନେତା ନାହାନ୍ତି ଦିଦି ମୋଦି, ଆଉ ବିଜେପିର ସବୁ ନେତା ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋଦି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ମୋଦି ସରକାର 140 ରୁ 155 ଆଚ୍ଛା, or else ମାନେ ସେଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ 70 ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ମୋଦି ଲଢୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ବି କହିଛନ୍ତି ହଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହଁ, ମୋଦି ଲଢୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନହେଲେ 70 କ୍ରସ୍ କରିବନି ମୋଦି। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଏତେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି, ଏତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଜେପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ 19 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି, ଶାହା ଅମିତ ଶାହା ପୁରା ରହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଲି କରିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତାଙ୍କୁ ଲଢିବାକୁ ପଡିଲା। ସେ ଜିତିବେ କି ହାରିବେ ଦୁସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢିଛନ୍ତି ବରାବର ଏବଂ ଏ ଲଢେଇ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖେଳେଇକିରି ରଖାଗଲା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଜେପି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ। ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳ ବଳ କୌଶଳ କରିକି ହଁ, ଏଠି ତ କେବଳ ମୋଦି ଅନୁସାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁନଥିଲେ, ହଁ, ସେଥିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲା, ଇଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲା, ଆଇଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଅବଜରଭର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଓପନଲି କହୁଥାନ୍ତି ହଁ। ଏଇଟା କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର କି? ଅଜୟ ପାଲ ଆଜି- ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ୟୁପି କ୍ୟାଡର। ଏଇଟା କଣ ଶୁଭଙ୍କର ଜିନିଷ କି? କେବେ ମିଳିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ? କାଲି ଯଦି କେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅଲଗା କୌଣସି ସରକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଏମିତି ରିଭେଞ୍ଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ରହିବ? ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କିଏ ଲଢୁଥିଲା, କଣ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଜେପି ମାନେ କିଛି ବୁଥରେ ଏଜେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଦେଇପାରିବେ? ତ ସବୁ ତ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଥିଲା, ପଇସାର ଅଭାବ ନେଇ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ସବୁ କୋଟି କାହିଁ ଦେଇପାରିଲେନି? ସଂଗଠନ ହଉଛି ବଡ କଥା। ହଁ, ସଂଗଠନ ନାହିଁ ତଳରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ମାନେ ସେ ଜିତିବେ। ଏମିତି ବି ହେଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ ଟିଏମସି ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଏଜେକ୍ଟ ଦେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଜିତିଥିଲେ। ସେ ନଜର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କାଲି ଜିତେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଜାତୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା ବା ଯୋଗୀ, ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରାଜନାଥ, କୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ହଉଥିଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ? ଲୋକ ବୁହା ହେଇକି ବି ଲୋକ ହଉନଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରାବର ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକ ହଉନଥିଲେ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଲୋକ ହଉଥିବେ ନ ହଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଖବର ରଖୁଥିବେ। ସୁନାର ବାଂଲା କରିକି ଆସିବେ ବୋଲିକିରି କଥା ଦେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନାର ବଙ୍ଗଳା ହବ। ଏବେ ଏଇଟା ରୂପାର ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ତାପରେ ସୁନାର ବଙ୍ଗଳା ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲି ବେଙ୍ଗଲରେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଖାଲି ନୌସେନା ଆଉ ବାୟୁସେନାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଡେପ୍ଲୟ କରାହେଇଛି ବେଙ୍ଗଲରେ। ସବୁ କରାହେଇଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ବୁଲୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ନା କଣ ହଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ତୃଣମୂଳ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଭୋଟ ଦିଆ କରେ କଣ ସବୁଗୁଡା ଗୁଣ୍ଡା? କାଲି ବିଜେପିର କଣ ସବୁ କର୍ମୀରା ଗୁଣ୍ଡା? ଏସବୁ ନାରେଟିଭ ଗୁଡା ବାଜେ ଜିନିଷ। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ତେଣୁକୁ ଯଦି ମାନେ ମତେ ତ ଲାଗୁନି ସେଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମମତା ହାରିବେ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଜିତିବେ। ନାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତ ଲଢୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ମମତା ହାରିବେ ନ ହାରିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ, ଏ ଦେଶ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବେଙ୍ଗଲରେ।
ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଭୋଟ ଏତେ ବଢିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବସ୍ ବି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ ରେ 4 ଗୁଣ ପଇସା ଟିକେଟ ଦେଇ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ବସ୍ ବି ଚାଲିଲା କଲିକତାକୁ। ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଁ କୋଉଠିକି କାଳେ ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ହଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ବିହାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ହୁଁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଭୋଟ କଟିଲେ ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶତବିଶ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ସେଟା ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଓକେ ଭୟଭୀତ ଆଶାତୀତ ଆଚ୍ଛା ମତଦାନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ହଁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ 3 ଦିନିଆ ସେସନ ହେଲା। ପୁଣି ରାତି 8:30ରେ ଆସିକିରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ ଯେ କେମିତି ବିରୋଧୀ ମାନେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟିଏମସି ତାପରେ ଡିଏମକେ କଂଗ୍ରେସ ସପା ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିକିରି କହିଲେ ଏସବୁ କଥା ବି ହେଲା। ସେ ସବୁ ତ ସରିଲା ଯାହା ତ ହଉଛି ସେଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବନାମ ଜୟ ବାଂଲା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଶେଷ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ବି ଆସିଥିବ। ବନାରସରେ ପୁରା ଧାର୍ମିକ ବେଶଭୂଷାରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମରୁ ଧରିକିରି ହରଦୋଇରେ କାଶୀରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି କାହା ବେଳକୁ କଣ ତାକୁ ନେଇକିରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏ ଭିତରେ ହେଇଛି। ତ ଏ ନିର୍ବାଚନ ତ ସରିଯିବ, ଫଳାଫଳ ତ ଜଣେ ଜିତିବ ଜଣେ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ ହେଇଯିବା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁପସ୍ଥିତି ହଁ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ନିରପେକ୍ଷ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେ କଣ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୁହଁ, ଚୁନା ହୁଆ ଆୟୋଗ। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଆଉ ହଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିବେ, ହଁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ ରହିବେ ହଁ ବୋଲି, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ସେ ତାଙ୍କର ବଫାଦାରୀ ରହିବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବଫାଦାରୀ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବି ତ ନଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବି ତ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଏ ସବୁକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବି ଆସିଲା। ଯାହାବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ନବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ସେମାନେ ବେଶ ଯତ୍ନ କଲେ। ଏ ଖବର ବି ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ରହିଛି ଏବଂ ଇଡି ର କାମରେ ମମତା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ, କିଛି ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାମ ହଉଛି, କିଛି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବେଆଇନ କାମ ହଉଛି। ଏସବୁ କଥା ବି ତୃଣମୂଳକୁ ନବା ପାଇଁ କିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲା? ସେଠୁ ବି ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ବି ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା କଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଟା ଟିଭିରେ କହିବାଟାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଆଉ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଲେ କଣ କହିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ମାନେ କଣ ଇଏ ଅବଜର୍ଭ ଅଛି ଅବଜରଭାନ୍ସରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଲଜିକାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏବେ ଭୋଟ ନ ଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭୋଟ ଦେବେ। କେତେ ଲାଇଟ ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ। ଏଭଳି ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହିବା ଭଲ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯାହା କରିବେ ସରକାର କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେଥିରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ, ଏ ନ୍ୟାୟ ଫାଇଲ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଲିକାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କଟିଗଲା। ଏମିତି କି ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ବି 60-70 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲଜିକାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଧର ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କି ଅଲଗା ଯୋଉ ରେସନ କାର୍ଡରେ କି ଯୋଉ ପରିଚୟ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହଉ, ସେଠି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମନୋଜ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ମନୋଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ସେଇଟା ନେଇକି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା। ଏଇଟା କଣ ସେଇଠି ସହଜ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ରକମ ଯେ ଆମର ଭୋଟର ଆଇଡି ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମନେକର ମୋର ନାଁ ହଉଛି, ମୋର ସରନେମ ହଉଛି DASH, ମୁଁ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଜାଗାରେ DAS ବି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ମୋର ମାନେ 94 ମସିହାରେ 21 ବର୍ଷ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର କାର୍ଡରେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୋର ବୟସ 62 ହେଇଗଲାଣି। 94 ମସିହାରେ ମୋର 21 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ବର୍ଷ ଏଇନା ହବ? ସେଟା ବି ତ ମୋର ତ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା
ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟକୁ ଚାଟାର୍ଜୀ, ହଁ। ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟକୁ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବାନାର୍ଜୀ, ହଁ। ଆଉ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟକୁ ବାନାର୍ଜୀ। ହଁ। এইটারে মানে ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନାଇଁ, ମାନେ ଇଏ ଲଜିକାଲ ତ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ବୁଝିହେଲା ଦେଖିବେ ଇଏ ବୁଝିହେଲା ଯେ ବାନାର୍ଜୀ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଚାଟାର୍ଜୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ ସେଥିରେ କରାଯାଇଛି ଯେ ମା ଆଉ ପିଲାର ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଲଜିକାଲ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି କାମ କରିଛି। ହଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ କାର୍ଡରେ ମାର ବୟସଟା କମ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆଗରୁ ଯଦି ଧର ବହୁତ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ 15-16 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ତାହେଲେ ସେଇଟାରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦବ? ଆମର ସେଟା ବାଲ୍ୟ ବିବାହଟା ମାନେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହଉନି ଆଜି? ଆଜି ବି ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହଉଛି। ଆଗରୁ ତ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାହା ହଉଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର 14-15 ବର୍ଷ ପିଲା ହଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ SIR ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଯାହା ଯାହା କିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ 4 ତାରିଖରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ବିଜେପିର କିଛି ଲୋକ କିଛି କର୍ମୀ କିଛି ନେତା ଯୋଉମାନେ ଇଭିଏମ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଯୋଉଟା ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ କରୁଥିଲେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗଲରେ। ତ ଦେଖାଯାଉ 4 ତାରିଖର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଭିଏମ କଥା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ କାହିଁ କରିବେ? ଇଭିଏମ ତ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କର କାଲି ହଠାତ୍ କି ଯଦି ସବୁ ଇଭିଏମ ବଦଳି ଯାଏ ସେଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନର 11 ଦିନ ପରେ ଭୋଟ ବଢିଗଲା 13% 12% ଲେଖା ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟ ମେସିନ ବାକ୍ସ ମାନେ କିଛି ବଦଳି ଯାଏ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ କିଛି କହିହବନି। ଲାଷ୍ଟ ଧାଡିଟା ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେଥିରେ ମାନେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକସଭାରେ କେହି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ନିଜେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ କିଶୋରୀ ଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସେ 1,87,000 ଭୋଟରେ ହାରିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ ଯଦି ମାନେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଠି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ପବିତ୍ର କରଠୁ ହାରନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କିଶୋରୀ ଲାଲ ଶର୍ମା ଇଏ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଡିଲିସନ ର କଥା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ମାନେ ସେଠି 63,000 ଭୋଟ କଟା ହେଇଛି 58,000 ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ନୁହଁ କି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଜିତନ୍ତୁ ହାରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟଣା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେ ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ ବା ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରେନି। ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଜାଣିବି ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ସରିଗଲା ଅଙ୍ଗ ସରିଗଲା ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ହେଇଗଲେ ଫାଇନାଲ ଦେଶ ବିଜୟ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ସତରେ ଘଟେ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଗଲା ଦେଶ ବି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ନହେଲେ ଚଳିବ ନାଇଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ କେତେ ଷ୍ଟେଟରେ ତାଙ୍କର 130ଟା ସିଟ୍ ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି। ବାକି ମାନେ ଯଦି ଏଇଥର ମାନେ ଏନଡିଏ ହାରୁଛି କେରଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ହବ ତାପରେ ବିଜେପି ସେଠି ସରକାରକୁ ଆସିବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ ଏବଂ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯଦି 4 ତାରିଖ ଫଳାଫଳ ଦିନ ଆପଣ ସମୟ ଦେବେ ଆମେ ଅଧିକ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା କାରଣ ବୁଥ ବାହୁଡା ମତ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାରି ଆଧାରରେ ଆମେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛୁ।
ଚାରି ତାରିଖର ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ କହିବ ଯେ କିଏ ଜିତିବ ଏବଂ କିଏ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ହାରିବାଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିରୋଧୀ ପୋଜିସନରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକାରେ ରହିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢିବ। ତେଣୁକରି ଜୟ ବିଜୟ ତାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏକ୍ଜିଟ ପୋଲ ତିଆରି କରିଥିବ ତାର କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା 4 ତାରିଖର ଜନାଦେଶ ଆମକୁ ଦେବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।